साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर की उस नगरी दे विच 1699 की उस विसाखी वाले दिन गुरुदेव सतगुरु जी ने उस भरे पंडाल दे विचों जिस वेले सतगुरु पातशाह जी ने यह मंग की भी कोई सूरवीर योद्धा कोई उठे तो अपना सीस जड़ा है मैनू भेंट करे। उस ठाटा मारते हुए पंडाल दे विचों उस वेले बारी बारी वो 5 प्यारे उठे तो उन्होंने अपना सीस जड़ा है गुरु पातशाह जी नूं भेंट किया। उन्होंने 5 प्यारियां का रुतबा देने तो बाद दे विच संगतां दे विच होर बहुत सारे इदां दे योधे बड़े श्रद्धालु सन जिन्हां ने गुरु पातशाह जी अगे बेनती की, सतगुरु पातशाह जी असी भी अपना सीस आप जी के चरणों में भेंट करना चाहते हैं। पातशाह जी ने कहा भी मैनू 5 सीस की लोड़ सी, सो मैं लै लए, पर तुसी निराश ना होना। अगे आउण वाले समय दे विच जिस समय दे विच सिख कौम दे उत्ते भीड़ पवेगी, मैनू तुहाडे सीसां की लोड़ उस समय पैंदी रहेगी। तुसी तैयार बर तैयार रहना। कदे भी धर्म के कारज के लिए, कदे भी धर्म की खातर जेकर अपना सीस कुर्बान करना पवे, अपना आप कुर्बान करना पवे तो कदे भी पिछे नहीं हटना। इस करके सिख जड़ा है वो सदा ही अपना सीस जड़ा है तली दे उत्ते रख के अपना आप कुर्बान करने वास्ते, मर मिटन वास्ते, जुल्म नूं खत्म करने वास्ते वो तैयार बर तैयार रहिंदा है। इस करके मेरे सतगुरु पातशाह जी ने सानू संत ते सिपाही का उस वेले रुतबा बख्शिश कीता सी। हिंदुस्तान की धरती दे विच जिस समय दे विच 1739 ईस्वी दे विच नादर शाह पहला हमला हिंदुस्तान की धरती के उत्ते करता है। बड़ी कतलो गैरत, बड़ा लुट खसुट की जाती है। उस वेले दिल्ली के तख्त के उत्ते विराजमान इत्थे दा बादशाह मुहम्मद रंगीला जिसका नाम है, वो दिल्ली के तख्त के उत्ते बैठिया होया है। कहते नादर शाह ने लुट खसुट्टां कीतियां, हिंदुस्तान नूं पहली बार पहले हमले दे विच उस वेले लुटिया ते लाहौर के गवर्नर जकरिया खान नूं नादर शाह कहण लगा, जिस समय मैं इत्थे हमले कीते, मैं दिल्ली दे विच लुट खसुट मचाई, 5 महीनों वास्ते मैं दिल्ली दे विच रुकिया विश्राम किया। कहता वो लोग कौन ने जिन्हां दे लम्मे लम्मे वाल ने, मैं कदे ये लोग नहीं वेखे, अणपछाणे लोग ने, इन्हां ने मेरे नक दे विच दम करके रख दिता है। क्योंकि जिहड़ियां लुट्टां नादर शाह ने कीतियां सन, उन्हां समयां दे विच सिख जिहड़े अपने घरां तो बेघर होके जंगलों के विच बियाबान इलाकों में लुके हुए सन, उन्होंने नादर शाह नूं लुटना शुरू कर दिता। जिस वेले वो शाही सड़कों थाणी लंघते तो सिख उन्होंने लुट लेंदे। वो कहते भी असी लोगों नूं, दुनिया नूं लुटदे हां, हिंदुस्तान की धरती में इदां दे कौन लोग ने जिहड़े सानू भी लुटी जाते हैं अगे, ये लोग मैं कदे देखे नहीं, अणपछाणे लोग ने। ते जकरिया खान नूं उस वेले नादर शाह कहण लगा, कहता भी वो लम्मे लम्मे बालों वाले लोग कौन ने? ते नादर शाह उन्होंने जवाब दिंदिया उस वेले कहता है, कहता भी ये लोग जड़े ने ना हिंदू ने ते ना ये तुर्क ने, ना मुसलमानों विचों ने, ना ये सनातनियां दे विचों ने, इन्हों सिख करके जानिया जाता है। ये कौम जड़ी है एक वखरी कौम, सिख कौम है, बड़ी बहादुर ते सूरवीर कौम है। नादर शाह ने उस वेले जकरिया खान नूं हुक्म किया, कहता भी इन्हां दा खुरा खोज मिटा देवो, इन्हां दे घर बार कित्थे ने, कित्थे ये रहिंदे ने, इन्हां दे घर तबाह कर दिते जान। जकरिया खान कहण लगा, इन्हां दे घर घोड़ियां दियां काठियां दे उत्ते इन्हां दे घर, इन्हां दा वसेवा है।
ਜਨਰੇਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕੋ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਉਪਾਸਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਲੀ, ਬੜਾ ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਜਦਿਲ ਤੋਂ ਬੁਜਦਿਲ, ਕੋਈ ਕਾਇਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਪ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੂਰਵੀਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਯੋਧੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਗਾਰਡਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਹੈ ਨਿਆਰਾ, ਫਿਰਕਾ ਇਨਕਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋ ਧਰਮ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਪਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਸਮਝਤ ਮਾਤ ਸਮਾਨੈ, ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਨਿੰਦ ਨਾ ਠਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਨਿੰਦ ਨਾ ਠਾਨੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ। ਬਿਆਨਕਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਂ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਪੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ 7 ਫੇਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਨੀ ਜੋ ਮਰਜੈ ਹੈ, ਬਾਟਤ ਹਲਵਾ ਤੁਰੰਤ ਬਨੈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਗ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਲਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਵਤ ਨਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਗੰਗਾ ਪਾਵਤ ਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਵੀ
ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤੇਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਮਾਲਾ ਦੀ ਰੀਤੀ ਆ ਗਈ, ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਰਮਾਲਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਛੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਰਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਵਤ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਗੰਗਾ ਪਾਵਤ ਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦਗਾ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਕਮੈ ਹੈ, ਮਾਰਤ ਲੂਟਤ ਉਜਾਗਰ ਕਹਿ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਤ ਲੂਟਤ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪਾਈ ਸੁਤਤੀਆਂ, ਇਨ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲਖੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਜਰਾ ਨਾ ਤਾਰਤ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਵਾਰਤ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਆ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਸਿੰਘਨ ਪੈ ਪਾਵਤ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਤ ਬੰਦਗੀ, ਰਾਖਤ ਨਾ ਔਰਤ ਕੀ ਮੋਛੰਦਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰਾਖਤ ਨਾ ਔਰਨ ਕੀ ਮੋਛੰਦਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਛੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। वेद पुराण कतेब कुरान पढ़त सुनत नाहे मानत कान। कहते वेद कतेब कुरान
ये धार्मिक जिन्ने भी सनातनी ग्रंथ ने या इस्लाम धर्म के सामी धर्मां के ये ग्रंथ ने, इन्हों ये मनते नहीं, इन्हां दे उत्ते अकीदा नहीं रखते। सुनत ना है मानत कान, ना इन्हां ने सुनना है, ना कन्नां दे नाल सुन के इन्हों मनना है। गुरु नानक जो कथी कलाम, ता पर रखत इमाम तमाम। इन्हां दा गुरु जिहड़ा है उसका रचिया होया जिहड़ा कथी कलाम है, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब है, इन्हां दे गुरु की लिखी हुई जिहड़ी बाणी है, 10 गुरुआं दे उपदेश ने, गुरु ग्रंथ साहब की समुची विचारधारा, 35 महापुरुषों के बचन जिहड़े ने उसनूं अपनी जिंदगी विच मनदे ने। होर किसे दे कलाम, किसे दी बाणी नूं ये नहीं मनदे। एक गैर लिखारी जिहड़ा है जनरल गार्डन जिहड़ा है अपनी लिखतां दे विच सिखां दे बाबत ये लिखदा है ते कहंदे नादर शाह हिंदुस्तान तो रवाना हो जाता है। लाहौर का गवर्नर जिहड़ा ज़करिया खान है वो हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे विच ये प्रांतां दे विच जिहड़ा है बड़ी सख्ताई शुरू कर दिंदा भी जिथे किते सिख दिखते ने ना उन्हां दे सिरां दे मुੱਲ पाए जाण, उन्हां दे सिर कतल कर दिते जाण, सिरां दी कीमत पाई जावे ते सिख जिहड़े ने दूर दराडे जंगलों दे विच बीकानेर दे इलाकिਆਂ दे विच जाके रहना शुरू कर दिंदे ने। कहंदे भी उस राजस्थान दे उस इलाके तो 2 सिंह ने, एक भाई गरजा सिंह, एक भाई बोता सिंह ते दूजा भाई गरजा सिंह। जिस वेले अमृतसर जिहड़ा साडा सरोवर सी उसनूं पूर दिता गया, हरमंदर साहब के उत्ते भी हमला किया गया, अमृत सरोवर नूं पूर दिता गया। पर सिख जिहड़े ने उस समय दे विच ना अपने गुरधामां ते हरमंदर साहब मत्था टेकण वास्ते नतमस्तक होण वास्ते आउंदे ने ते लाहौर के गवर्नर के वल्लों पंजाब दे विच इह ढिंडोरा पिटवा दिता गया भी सिख जिहड़े ने वो खत्म कर दिते गए ने। भी सिख मैं जिहड़ी गल नादर शाह ने कही सी ना भी ये आने वाले समय विच राज करनगे, उन्हें ये ऐलान करवा दिता भी मैं सिखां दा खुरा खोज मटा दिता, सिख मैं हिंदुस्तान दे विचों खत्म कर दिते ने, हुण सिख नहीं रहे। भाई बोता सिंह ते गरजा सिंह रात के समय दे विच अमृतसर दर्शन मेले करके नतमस्तक होके जिस वेले उत्थों निकले ना तरन तारण दे लगे, कहंदे ने भी उत्थे वो कुछ समय वास्ते ना झाड़ियां दे विच रुके भी दिन का समा सी भी किते सानू लोग देख के पछाण ना लैण ते झाड़ियां दे ओले होके कुछ मुसाफिरां नू देख के ते ओ मुसाफिर आपस दे विच गल्लां करदे, कहंदे भी एक दूसरे नू कहंदा है, कहंदा भी झाड़ियां दे पिछे तैनूं कोई नज़र आउंदा है? कहंदा दूसरा कहंदा भी हाँ नज़र ते आउंदा, मैनूं लगदा इन्हां दे पहरावे तो इन्हां दे लिबास तो ये सिख जापदे ने। वो दूसरा कहंदा ये सिख नहीं हो सकते क्योंकि सिख कदे भी किसी नूं देख के लुकदे नहीं, छुपते नहीं, वो तो जां आके लड़ते ने जां मार दिंदे ने जां मर जाते ने। दूसरा कहंदा भी आपां जाके देखीए ते पछाणीए भी कौन ने, ते दूसरा उन्होंने समझाउंदा कहंदा जेकर जाके देखा ये सिख निकले ते असी जिउंदे नहीं बचांगे। वो कहंदा चल छड़ आपां की लेना, आपां वापस चलते हैं। भाई बोता सिंह ते गरजा सिंह ने जिस वेले ये गल सुनी ना भी सिखां दे बाबत ये गल कही जा रही है भी सिखां दा खुरा खोज जिहड़ा मटा दिता गया, ते मन दे विच ना बड़ी एक गल लगी। कहंदे भी सिखां दा खुरा खोज मटा दिता गया, दुनिया दे विच इह ढिंडोरा पिटवा दिता गया भी सिख जिउंदे नहीं रहे। दुनिया नूं दसण वास्ते भी सिख हले भी संसार दे विच जिउंदे ने, कोई इदां दा बादशाह कोई शक्ति इदां दी नहीं जिहड़ा सिखां नूं इस दुनिया तो खत्म कर सके, सिखां नूं मिटा सके। कहंदे भी भाई बोता सिंह ते गरजा सिंह ने की कीता, लाहौर तो दिल्ली नूं जाण वाली जिहड़ी शाही सड़क है उस सड़क दे उत्ते एक पिंड है नूरदीन, उस पिंड तो थोड़ी दूरी दे उत्ते तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी दे उत्ते उन्होंने शाही सड़क दे उत्ते एक नाका एक बैरीयर लाया, सिर्फ ते सिर्फ सरकार नूं दसण वास्ते उन्हां बैरीयर लाया। बैरीयर ला के
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਖੱਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤ ਖਾਨੂੰ ਕੋਤਾ, ਆਨਾ ਗੱਡਾ ਪੈਸਾ ਖੋਤਾ। ਖਾਨੂੰ ਕੋਤਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨੂੰ ਕੋਤਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਨਾ ਗੱਡਾ ਪੈਸਾ ਖੋਤਾ। ਇਹ ਜਗਾਤ ਲੇਤ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹਾਥ ਮੈਂ ਰਾਖਤ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਮੇਰਾ ਕਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਈ, ਭਾਬੀ ਖਾਨੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਕਾਤ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਈ, ਭਾਬੀ ਖਾਨੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੀ। ਉਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ, ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 200 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜਥਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਆ ਕੇ ਲੜੋ। ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਟਾ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਫੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ, ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੁਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਜਰਨੈਲ, ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ 1739 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
वो शामिल ने, वो अंकित ने। सो माफ़ करना साध संगत जी, इन्हां शहादतां तो साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर की उस नगरी दे विच 1699 की उस विसाखी वाले दिन गुरुदेव सतगुरु जी ने उस भरे पंडाल दे विचों जिस वेले सतगुरु पातशाह जी ने यह मंग की भी कोई सूरवीर योद्धा कोई उठे तो अपना सीस जड़ा है मैनू भेंट करे, उस ठाटा मारते हुए पंडाल दे विचों उस वेले बारी बारी वो 5 प्यारे उठे तो उन्होंने अपना सीस जड़ा है गुरु पातशाह जी नूं भेंट किया। उन्होंने 5 प्यारियां का रुतबा देने तो बाद दे विच संगतां दे विच होर बहुत सारे इदां दे योधे बड़े श्रद्धालु सन, जिन्हां ने गुरु पातशाह जी अगे बेनती की, सतगुरु पातशाह जी असी भी अपना सीस आप जी के चरणों में भेंट करना चाहते हैं। पातशाह जी ने कहा भी मैनू 5 सीस की लोड़ सी, सो मैं लै लए, पर तुसी निराश ना होना, अगे आउण वाले समय दे विच जिस समय दे विच सिख कौम दे उत्ते भीड़ पवेगी, मैनू तुहाडे सीसां दी लोड़ उस समय पैंदी रहेगी।